120 ਦਿਨ ਦਾ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ 120 ਤੋਂ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖਸਾਰਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ महंगा लोगे तो 500 या 1000 या 2000 रुपया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ैफा भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? हाँ जी हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, पिछली वीडियो दे विच मैं अपलोड की थी तो किसी दोस्त का मैसेज आई कि हुज़ैफा भाई दी मुझे लगता है कि इस फार्म में पार्टनरशिप है और दूसरे नंबर पे इतना बड़ा जो क्या इन्वेस्टमेंट होते हैं, हाँ, तो वो हर बंदा अकेला नहीं कर सकता, तो इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है। तो हुज़ैफा साहब जनाब हमारे दूसरे चैनल पे जाके वीडियो देखोगे तो हुज़ैफा साहब हमारे साथ आया था वो राशन तकसीम करवाने के लिए, ठीक हो गया। तो हमने मिलकर राशन तकसीम किया, 2 दिन लगे हुए हैं। आज हम लोग आखिरी लगा के आए। आपको पता होगा 2-3-4 दिनों से कि हमारी कोई चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड हुई, इसी वजह से नहीं हुई कि हम लोग बहुत मसरूफ़ थे। राशन लाना, फिर पैक करना और फिर जगह जगह की देखभाल करके उनका पहुँचाना उनके घरों तक, तो इस वजह से हम लोग मसरूफ़ थे। अच्छा जनाब, तो हुण असीं अपना मेन टॉपिक वाले पासे आने आ। हुज़ैफा साहब तुसी अपना नॉलेज शेयर करना है, तो गोट फार्मिंग की है हुज़ैफा साहब ने, तो हुण इंशाल्लाह फिर काम शुरू करन लगे ने। ते लेकिन जिहड़ा हुण काम शुरू होण लगा है वो बकरी दे उत्ते नहीं, वो इंशाल्लाह भेड़ ते होण लगा है। ते इंशाल्लाह साड़ी खोखर का जिला फार्म दी इंशाल्लाह नैक्सट शाख जिहड़ी है तो फैसलाबाद होनी है। और जिहड़े फैसलाबाद दे शौकीन हजरात हैं तो उन्होंने ऑनलाइन या वीडियो दे उत्ते लैण दी कोई जरूरत नहीं, उन्होंने जिहड़ा जानवर है उत्थों फैसलाबाद दे विचों अपनी अखां नाल वेख के ते मिला करेगा इंशाल्लाह थोड़े अरसे बाद। इन्हां दी कोई मसरूफियात आई, इस वजह तो इन्हां जनाब क्लोज कीता सीगा फार्म, ते ओ हुण जिहड़ा तां रकबा ही वापस ले लिया। इन्हां दे अपना रकबा है, पहली ने ठेके दे दित्ती आई, हुण अपना फसल वगैरह काश्त है। हुण जिहड़ा राया चुक के गर्मियां दा चारा काश्त होना है, फार्म शैड मशीन बिजली लटरम पटरम सारा कुछ उत्थे बना होया है, ते हुण इंशाल्लाह इन्हां शुरू करना है। तो साडी दुआ अल्लाह पाक इन्हां नूं कामयाब करे। अच्छा हुज़ैफा साहब, जिहड़ा साडा मेन सवाल है, एक न्यू फार्मर चाहे बकरी दा है ते चाहे भेड़ दा है, तां ओ किहे जानवर लैके ते फार्मिंग करनी चाहिदी है, तुसीं अपना एक शेयर करना है। जानवर तो पहले सब तो उसनू उसदी हाउसिंग बनानी पैगी, राइट। उस तो बाद उसनू अपना फंड जिन्ना उहदे कोल फाइनेंस आ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ठीक है। अगर बिल्कुल न्यू फार्मर ਆ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। अच्छा, कम अज कम 8 महीने तो लैके तो 13 महीने तक, ठीक है, उसनू सबर करना पेगा, राइट है। तो अगर वो शुरू के उत्ते 1-2 फ्लाक इस तरह करदा कि सिर्फ मेल नर बच्चे, ठीक है, उन्होंने पाल के तो कुर्बानी वास्ते तैयार करके बेचेगा, राइट है। उन्होंने जल्दी समझ लग जाएगी कि मेरे पास का रोग है या नहीं है। तो वो शुरू तो यह है कि 12-15 पीस 12-15 जानवरों तो शुरू कर लवे, ठीक है। उस तो भी पहले उन्होंने चारे का इंतजाम करे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਰਵੇ ਅਗਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 120 ਦਿਨ ਦਾ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ 120 ਤੋਂ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸਦਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਹੈ ਅਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉਸਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 40 ਤੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਪੀਸ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30,000। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦਾ 50 ਤੋਂ 20 ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 70 ਦਾ ਨਾ ਵਿਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਕਣਾ 45,000 ਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ 50,000 ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ यानी कि घाटे तो मेरा गल करने का यही मकसद है कि अगर तुम फीमेल का शौक करें 3 महीना बाद या 4 महीना बाद सिर्फ भेड़ का नहीं कोई बकरी का करता या भेड़ का करता तो 3-4 महीना बाद फर्ज करो तुम हर जाते हो उस फार्मिंग तो ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖਸਾਰਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 500 ਜਾਂ 1000 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਫੌਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਫੀਮੇਲ ਆ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੇਵੜ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪਾਏ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਆਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਰੱਖੀ ਆਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ कि अगर 10 भेड़ां ते 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 भेड़ां ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਔਰ 2 ਦੇਣੀਆਂ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਲ 8 ਦੀਆਂ 8 ਫੀਮੇਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਮਿਸਾ ਵੰਡਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹਰ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਿਸਲੇ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੀਟਰਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ 4 ਪੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ 4 ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਟਾਉਣੇ ਉਹਨੇ ਖਸਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਨਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਰ ਜਾਨਵਰ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਹਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਾ ਚਰੂ ਕੇ ਚੁਗਾ ਕੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਪੱਠਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਕੋਈ ਮਿੱਸਾ ਕੋਈ ਸਾਈਲੇਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ weight gain ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ weight gain ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਕਤ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਰਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਚਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਚਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਨ ਅਧਿਆਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚ ਯਾਦ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਚ ਨਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ 2026 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਸਿਮ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਸੈਲੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਲੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 2026 ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਧ ਤੇ ਅਧਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਲੂਆਂ ਨੂੰ, 2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਮੌਤ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੌਤ ਫੌਤ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ 8 ਤੇ 4 12 12 ਇਹ ਤੇ 9 12 ਤੇ 9 21 ਜਾਨਵਰ 21 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ 21 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਰਫ ਸਟਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾਈ ਤੇ ਸਟਾਲ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਮਾਡਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਧ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਟੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਲਦ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਖੁਦ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਤਨੀ ਆਈ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੀਪੀਆਰ, ਜੋ ਮੂੰਹਖੋਰ, ਜੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਮੌਸਮ ਆਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕਰ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੱਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵੇਦਾਂ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਦੇਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਣ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ 4 ਸੀ, ਅੱਜ 12 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਨਾਬ ਇਤਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚ ਰੂਈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕ नहीं मारना। और खास कर जड़ा ना फार्म दोते यानी कि हाउसिंग दोते इतना ज्यादा पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि वो ना होवे जो जानवर वाला तो चलो 5-5 4-4 हज़ार वाला खसारा बर्दाश्त हो गया तो लखा रुपए तुहाडे उस शैड वाले वो तुहानू ज्यादा पुड़ते रहने ने ते बाद दे विच शायद क्यों किसी काम ना होवे तुहाडा। ते इस चीज़ों को सोच के फार्मिंग करियो। ते मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक दे सो इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अज हुज़ैफा साहब साडे कोलों जा रहे हैं।